ओम शांति 4 अक्टोबर 2024। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे जेते जेते बाबा को स्नेहरे मने पकाइब सेते आशीर्वाद मिलिब एवं पाप कटिजिब। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे जेते जेते बाबा को स्नेहरे मने पकाइब सेते आशीर्वाद मिलिब एवं पाप कटिजिब। आजिर प्रश्न, बाबा पिलामानंकु केउ धर्मरे स्थित हेबार मत देउछन्ति? बाबा पिलामानंकु केउ धर्मरे स्थित हेबार मत देउछन्ति? उत्तर, बाबा कहउछन्ति पिलामाने तुमे निजर विचित्रतार स्वधर्मरे स्थित हुआ। चित्र अर्थात शरीरर धर्मरे नुहे। जेपरी बाबा विदेही विचित्र अटन्ति सेहिपरि पिलामाने मध्य विचित्र अटन्ति। पुणी एठारे चित्र धारण करन्ति। एबे बाबा पिलामानंकु कहउछन्ति पिले विचित्र अर्थात अशरीरी हुआ। निजर स्वधर्मरे स्थित हुआ। देह अभिमानरे आस नाही। आजिर द्वितीय प्रश्न, भगवान मध्य ड्रामानुसारे केउ कथा पाई बंधायमान अटन्ति? भगवान मध्य ड्रामानुसारे केउ कथा पाई बंधायमान अटन्ति? उत्तर, ड्रामानुसारे पिलामानंकु पतितरु पवित्र कराइबा पाई भगवान मध्य बंधायमान अटन्ति। तांकु मध्य पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसिबाकु ही पड़िबो। ओम शांति। बाबा बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति जेतेबेले ओम शांति कुहा जाए सेतेबेले आत्मा को स्वधर्मर परिचय दिया जाई थाए। तेणु बाबा मध्य निश्चित रूपे स्वतः मने पड़ी थांती, कारण प्रत्येक मनुष्य भगवानंकु ही मने पकाई थांती। किंतु मनुष्य माने भगवानंकर संपूर्ण परिचय जानी नाहंती। सेथिपाई भगवान निजर ओ आत्मार संपूर्ण परिचय देबा पाई एठाकु आसंती। पतित पावन भगवानंकु ही कुहा जाई थाए। पतितरु पवित्र कराइबा पाई भगवान मध्य ड्रामानुसारे बंधायमान अछंती। तांकु मध्य पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसिबाकु पड़े थाए। से संगम जुगरे आसी ज्ञान मध्य देइथांती। पुराणा दुनिया और नुआ दुनियार मझी समय रे ही बाबा आसंती। पुराणा दुनिया को मृत्युलोक एवं नुआ दुनिया को अमरलोक कुहा जाए। ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे मृत्युलोकरे आयुष्य कम होई थाए, अकाल मृत्यु होई थाए। किंतु ताहा अमरलोक अटे जेउठारे अकाल मृत्यु हुए नाही, कारण सेठारे समस्ते पवित्र थांते। अपवित्रता कारणरू पुणी व्यभिचारी हुअन्ति एवं आयुष्य मध्य कम होई जाई थाए। आत्मार शक्ति मध्य कम होई जाए। सत्य जुगरे पवित्र हेबा कारणरू अव्यभिचारी थांते। सेठारे शक्ति मध्य अधिक रुहे। नचेत शक्ति बिना राजपद किभଳି प्राप्त करिवे? तेबे निश्चित भावरे सेमाने बाबांक ठारू आशीर्वाद नेइथिबे। बाबा सर्वशक्तिमान अटन्ते। सेमाने आशीर्वाद किभଳି प्राप्त करिथिबे? बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाओ। तेणु जिए अधिक मने पकाइथिबे सेही माने ही आशीर्वाद नेइथिबे। आशीर्वाद कौनसी मागिबार जिनिस नुहे, एहा तो परिश्रम द्वारा प्राप्ति करिबार जिनिस अटे। तेबे जेउ माने जेते अधिक जोग करिबे सेमानंकु सेते अधिक आशीर्वाद मिलिबो, अर्थात उच्च पद मिलिबो। जोग न करिले आशीर्वाद मध्य मिलिबो नाही। लौकिक पिता पिलामानंकु केबे ए कथा कुहंती नाही कि मोते मने पकाओ। सेमाने बाल्यकालरू निजे ही माँ बाबा बोली कही थांते। अंग प्रत्यंग छोट होई थाए। बड़ पिला केबे एभଳି
ବାବା ବାବା ମମ୍ମା ମମ୍ମା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ଇଏ ମୋର ମା ବାପା, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା କହିବାର କିମ୍ବା ମନେ ପକାଇବାର କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ହଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବେହଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଗତି ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ଗତି କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ। ତେବେ ସୁଖଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ବାବା ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ସେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବ ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ଛାତ୍ର ହିଁ ପାସ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କେହି ଛାତ୍ର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ବା ସାହୁକାର ହେବେ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭକ୍ତିକୁ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାମଙ୍କୁ ତ ଦୁଇ କଳା କମ୍ କହିବା। ଭାରତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ବା ମିଛ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କଥା କାହାଠାରୁ ଶୁଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣାଅ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତକୁ ହିଁ ଲିଗାଲ ମତ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ଇଲିଗାଲ ମତ କୁହାଯାଏ। ଲିଗାଲ ମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଅ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ମତରେ ନ ଚାଲିପାରିବା କାରଣରୁ ଇଲିଗାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାବା ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଇଲିଗାଲ କର୍ମ କରିଲି, ଏବେ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଲା କାମ ବିକାରର ଭୂତ। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାୟାବୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବାବା ତ ବିଦେହୀ, ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଚିତ୍ର ଅଟୁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ହୁଅ, ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଚିତ୍ରର ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ରତାର ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗବଳର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ତେବେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଗାୟନ ଅଛି, ସତଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ନ କରିବା ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କୁହ। ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ନା ମନୁଷ୍ୟ ନା ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ପତିତ କିମ୍ବା ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଦେଖି ୱଣ୍ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଏକଦମ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଥିଲ। ଏବେ ନିଜର ଚଳଣିକୁ ଦେଖ। ଏଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ? ଏଭଳି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ପୁଣି ତ ସାରା ଫୁଲର ବଗିଚା ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହିଁ ଚଢ଼ାଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, ଭଲ ଫୁଲ ବି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପିଲା କେହି ବି ଭଲ ଫୁଲ ବି ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗନ୍ଧହୀନ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହୁକାର କିଏ ହେବ, କିଭଳି ହେବ, ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଅମୁକ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର କିଭଳି ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ୟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଧନ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନଥାଅ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ କି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାମରୂପଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସାକାର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ହେଲେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କହିବା, ଏହା ତ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ,
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କାମ। ଜଗତର ଗୁରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତିକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଜଗତର ଗୁରୁ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସି କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ଅଛି। ବାବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବୁଝାଇବେ କିପରି? ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତ ମହାବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ। ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ବାବା। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ରଚନାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବେହଦର ବାବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। ସେ କୌଣସି ହଦ୍ର ବର୍ଷା ତ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ଲୌକିକ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ସତୋପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀଦେବତାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଦୁନିଆ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତୁମେ ନେଇଥାଅ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାହା ପୁଣି ଏବେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହିଭଳି ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମର ଅଧୋଗତି ହେଲା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହେବ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ତ ବହୁତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ବାବା କିମ୍ବା ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ପୁରା ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଠାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଆସିବେ। ସାହୁକାର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସଂଶୟରେ ଡେରି ହୋଇନଥାଏ। ମାୟା ତୁରନ୍ତ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। କେତେ ସହଜ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବସିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଟେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ତୁମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ହୁସିଆର ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର। ଡାହାଣ ହାତର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କରାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଚାର କର, ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟଯୁଗ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ଏଭଳି ରାଜପଦ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ପାଠପଢ଼ା, ଏଥିରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏବେ କୌଣସି ବି ବେନିୟମ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲିଗାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିୟୁକ୍ତ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସହଜରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅପବିତ୍ରତା ପରଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେବେକି ତୁମକୁ ଏବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରଧର୍ମ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଚିହ୍ନି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବ, ତେବେ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ତୁମର ସାଥୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫାଟକ ଖୋଲା ଅଛି, ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚୟରେ କମି ରହିଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଏକ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ମନେ କରନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।